اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میریج اے سیکرڈ بانڈ، جو ہمارا یہ ایک تکلم کا ایک سلسلہ، ایک سیریز جاری ہے، تو اس میں پچھلی 2 نشستوں میں نے ایک جنرل انٹروڈکشن کے اعتبار سے کچھ باتیں عرض کی تھیں۔ تو دوسری جو نشست تھی، اس سے ماقبل جو نشست تھی، اس میں نے یہ گزارش کی تھی کہ جو رشتہ ازدواج اسلام کے قرآنی منہج کی نگاہ سے ہے، وہ یہ ہے کہ ازدواجی رشتے کو، مقدس ازدواجی رشتے کو صرف ایک تاریخی حیثیت حاصل نہیں ہے، بلکہ اس کی ایک مافوق تاریخی اساس ہے۔ یعنی جب سیریل ہسٹری شروع ہوئی، سیریل ٹائم کی ہسٹری شروع ہوئی، اس سے پہلے جو میٹا ہسٹوریکل مافوق تاریخی اعتبار سے جنت میں حضرت آدم اور حضرت حوا کی تزویج قائم کی گئی، اور اس کے بعد ان کا بساؤ جو ہے زمین میں ہوا۔ تو اس اعتبار سے میرج کی صرف ایک تاریخی اور ایک میٹیریل حیثیت ہی نہیں، بلکہ ایک سپرچول حیثیت بھی ہے، ایک ریلیجس حیثیت بھی ہے۔ تو آج کی نشست میں اسی بات کو تھوڑا آگے بڑھانے کی کوشش کروں گا، اور وہ یہ کہ جب آدم اور حوا ایک ہی حیاتیاتی ایک حقیقت کے 2 رخ ہیں، تو اس کا مطلب ہے عورت مرد سے اور مرد عورت سے کم پایا نہیں ہے، کم تر نہیں ہے۔ جیسا کہ میں نے ابتدا میں بھی عرض کیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ عورتیں تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو۔ لیکن جب ہمارے معاشرے میں مطلب بیٹی کا یا بیٹے کے نکاح کے بارے میں سوچا جاتا ہے، ان کے ازدواج کے بارے میں سوچا جاتا ہے، تو اکثر لوگ مرد اور عورت کی اس حیاتیاتی اور روحانی رشتے کی معرفت زیادہ نہیں سوچتے، بلکہ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ جہاں پر میری بیٹی کا رشتہ ہوگا یا میرے بیٹے کا رشتہ ہوگا، ان کی مالداری کتنی ہے، وہ کتنے دولت مند ہیں، ثروت مند ہیں، ان کے رشتہ دار، حتیٰ کہ گھر ہی نہیں، ان کے رشتہ دار کس پائے کے ہیں۔ اور اکثر جو ہے رشتے میں دولت کو، بیوروکریسی کو، اکثر رشتے میں جو ہے ہائی سٹیٹس سمبولزمز کو جو ہے ترجیح دی جاتی ہے، جبکہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا کہ رشتہ مال کی بنیاد پر بھی کیا جاتا ہے، رشتہ حسن و جمال کی بنیاد پر بھی کیا جاتا ہے، اور رشتہ جو ہے دینداری کی بنیاد پر بھی کیا جاتا ہے۔ تو مالداری اور حسن و جمال سے زیادہ جو ہے ایمان اور دینداری کو ترجیح دیا کرو۔ اور ہم نے دیکھا ہے کہ اکثر لوگ جو ہیں، خاص کر کشمیر کے ہمارے ماحول میں، یہاں پر جب بیٹے اور بیٹی کے رشتے کی بات چلتی ہے تو لوگ دیکھتے ہیں کہ اس کا خاندانی پس منظر یہ ہونا چاہیے۔ مثلا معذرت کے ساتھ کہتا ہوں، جو اپنے آپ کو مذہبی اعتبار سے بھی جو ہائی سوسائٹی تسلیم کرتے ہیں، حتیٰ کہ اسلام میں اونچ نیچ کا کوئی تصور نہیں ہے، اسلام میں جو ہے ایمان کے بعد تقوی پر جو ہے سب سے زیادہ ایمفیسس کیا گیا ہے۔ لیکن یہاں پر جو ہے مثال کے طور پر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم پیر خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، لہذا ہم جو ہے فلانی کسان خاندان میں ہماری بیٹی کا رشتہ نہیں ہوگا۔ کوئی کہتا ہے کہ ہم میر خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، مثلا ہمارا رشتے ازدواج شیخ خاندان یا ڈار خاندان میں نہیں ہونا چاہیے، اور اس بنیاد پر جو ہے خاندانی عصبیتیں آڑے آ جاتی ہیں، اور اخلاقیات کو، ایمانیات کو، روحانیات کو کم ترجیح دی جاتی ہے، اور وہ خاندانی عصبیت کے ہتھے چڑھ جاتا ہے۔ جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بارے میں قرآن مجید میں واضح گائیڈ لائنز ہم کو دے دی ہیں۔ مثال کے طور پر رب العزت سورہ حجرات میں فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگو
अल्लाह तबारक व ताला ने हमने तुमको एक मर्द और औरत से पैदा किया है, यानी तुम्हारा कोई भी खानदान हो लेकिन तुम्हारे मौरिस आला एक आदम और एक हवा है। लिहाजा खानदानी ऊंच नीच का सारा बखेड़ा जो है इस्लाम इसकी बिसात दो पहर में ऐसे लपेट देता है कि तुम किसी भी खानदान से चाहे तुम्हारा ताल्लुक, लेकिन तुम्हारा मौजूद और मोरिस आला जो है हजरत आदम है। एंड यू ऑल बिलोंग टू वन बायोलॉजिकल यूनिटी, देयर इज नो क्लास कॉन्फ्लिक्ट, कोई समाजी तबकाती कशमकश इस्लाम ने इसको रद्द कर दिया है। और तमाम इंसानों में जो है हत्ता कि गैर मुस्लिमों में और मुस्लिमों में भी बायोलॉजिकल सेंस में एक इक्वालिटी कायम की है कि इंसान ह्यूमन रेस जो है वो परपेचुएट हुई है एक आदम और एक हवा से। या युहन्नास ए लोगो इन्ना खलकनाकुम, हमने तुमको खलक किया, मिन ज़करिन व उनसा, एक मर्द और औरत से, वजअलनाकुम शुऊबन व कबाइल लितारफू, और हमने तुम्हारे शुऊब बनाए हैं और हमने तुम्हारे कबाइल बनाए हैं। अस बनाए लंज तुहज, अस बनाए कबील तुहद लितारफू, ताकि तुम बाहम एक दूसरे में पहचाने जाओ। मिसाल के तौर पर यह पता चले कि फलानी यहाँ पर मेरे अजीज बैठे हैं, ये भट्ट खानदान से ताल्लुक रखते हैं, ताकि ये पता चले कि ये फलानी जीनियोलॉजिकल टेबल से हैं। इससे क्या होगा, इनका खानदान मुतय्यन करने से ये फायदा होगा कि ये समझा जाएगा कि इनको अपने खानदान से वरासत मिलेगी। खानदान का नाम जिंदा रहने से इनके वारिसाना हुकूक कायम रहते हैं। और खानदान का नाम जिंदा रहने से क्या होता है, उससे ये होता है कि एक सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी मुतय्यन होती है। जब कहीं पर कोई कुंबा है, कोई खानदान है, तो जो ये इस कुंबे का खानदान का कोई इंफरादी, कोई इंडिविजुअल इंसान है, अगर ये कोई गलती करे तो इसकी कोई पुरसिश नहीं होगी। लेकिन जब इसका खानदान वाज़िया होगा तो खानदान के एतबार से, कबीले के एतबार से जो ये हमेशा इसके वेयर अबाउट्स हमें मालूम होते रहेंगे और ये हमेशा किसी भी बात के लिए, अच्छी या बुरी बात के लिए जवाबदेह होता रहेगा। और इस एतबार से वजअलना शुऊबन व कबाइल लितारफू, हमने तुम्हारे खानदान को, हमने तुम्हारे शुऊब को इसलिए बनाया है ताकि तुम मुतारिफ हो जाओ एक दूसरे के सामने। वरना क्या है, इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, वरना अल्लाह तबारक व तआला के नजदीक तुम में सबसे बाकरामत, तुम में सबसे बरगुजीदा वो है अतकाकुम, जो तुम में सबसे ज्यादा मुत्तकी है। यानी इस्लाम ने खानदानी पहचान को, जात पात की पहचान को इंसान की हकीकी पहचान करार नहीं दिया है, बल्कि समाज में वर्किंग डेफिनेशन के लिए इसको एक पहचान करार दिया है। इंसान के तशक्कुस की असल पहचान उसका तकवा है, उसकी तकवा शारी है। और जब हम रिश्ते अज़दवाज को लेकर के बात करते हैं तो हम अक्सर जो है इंसान के जात पात को देखते हैं, उसके तकवा को नहीं देखते। जबकि कुरान मजीद ने जात पात को सिर्फ वर्किंग डेफिनेशन में दुनियाई एतबार से आइडेंटिफिकेशन मार्क करार दिया है, वरना इंसान का असली जौहर उसका तकवा है। और जब भी रिश्ते अज़दवाज कायम होगा तो हमें तकवा को प्रेफरेंस देनी चाहिए। और इस तरीके से इस्लाम ने अज़दवाजी रिश्ते के बारे में भी जात पात को, क्लास कन्फ्लिक्ट को, तबकाती रस्साकशी को, तबकाती कशमकश को खत्म कर दिया है। और आखिरी बात जो मैं यहाँ पर यह कहूँ, मैंने खुद देखा है, हमारे अजीजों ने देखा है, जब लोग बहुत ज्यादा बोस्ट करते हैं, फखरिया अंदाज से कहते हैं हमने फलानी खानदान में अपनी बेटी को ब्याया है या हमने फलानी खानदान में अपने बेटे को ब्याया है, और उस एतबार से एक असबियत का शिकार होते हैं, लेकिन तकवा शारी का ख्याल नहीं रखते। कल को वही उनके वो फखरिया लम्हात, उनकी वही मुतकब्बिराना सोच उस रिश्ते के लिए बाइस वबाल बन जाती है। क्योंकि नाम में तब तक कुछ नहीं रखा है जब तक कि आपकी असल भी आपके नाम के मुताबिक ना हो। लिहाजा इस बेटे बेटियों की रिश्तों में हमेशा तकवा को मद्देनजर रखा जाए, उसमें हमेशा दीनदारी को मद्देनजर रखा जाए, और इस खानदानी असबियत से, इस तबकाती कशमकश से इस परहेज करके हमेशा अपने सामने तकवा को मुस्तहज़र रखा जाए। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह। वस्सलामु अलैकुम।